नेक्स्ट श्लोक संख्या 29। अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे प्राणापानगतिरुद्ध्वा प्राणायामपरायणाः। এখন যাদের জন্য প্রাণায়ামও যোগ্য, অনেকে প্রাণকে নিরোধ করে সেটাই একটা যজ্ঞের মতো করে, তাদের সেভাবে যে আছে সেই প্রকারটা বলছেন। अपाने पदच्छेद आगे, अपाने जुहते प्राणम प्राणे अपानम तथा अपरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अन्वय अपरे अपाने प्राणम जुहते तथा अपानम प्राणे जुहते एवं प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः भवन्ति। आगे আমরা দেখলাম इंद्रिय के संयमाग्निषु जुहते और विषय के इंद्रियाग्निषु जुहते इत्यादि। এখন अपरे अन्नरा केव केव अपाने प्राणम जुहते अपान अपान अगले देखलाम और प्राणेर विविध प्रकार देखलाम प्राण अपान व्यान समान इत्यादि देखलाम। तो এখানে प्राण अपान प्राण হচ্ছে বহির্গচ্ছতি যখন বহি अपान হচ্ছে আধ। তো এখন प्राणे अपाने प्राणम जुहते अपानते प्राण के आहुति देन तथा अपानम प्राणे जुहते एवं अपान के प्राणे आहुति देन। এটা কি বলে, এটা এমনি এতে বলে দিল, মানে তার अर्थटा मार्मिक अर्थटा आछे। एवं प्राणापान गति रुद्ध्वा एवं प्राण अपानेर गति के निरोध करे प्राणायाम परायणाः भवन्ति प्राणायाम परायण हये थाकेन। এখন দেখুন टीका डायरेक्टली टीका चले जाए कारण আবার বেশি সময় किंच अपाने तो अपान माने बोले कि बोले बोलছেন अधोवृत्त अपान माने अधोवृत्ति अपान अपाने अधोवृत्त प्राणम ऊर्ध्ववृत्ति जे प्राण আছে ऊर्ध्ववृत्ति प्राण ऊपर वायु যখন ऊर्ध्व दिके तार प्रवाह चलन तখন प्राण नीचेर दिके যখন হয় তখন अपान মানে আমাদের শরীরে যখন নিচের দিকে যা কিছু হবে ওটা अपान শক্তি দ্বারা, উপরের দিকে যখন হবে ওটা প্রাণ শক্তি দ্বারা। এখন এ হচ্ছে अपाने प्राणम जुहति আছে তো তাকে বলছেন अपाने মানে अधोवृत्तौ प्राणम ऊर्ध्ववृत्तिम पूरकेण जुहते মানে কিভাবে এটাকে अपाने प्राणके आहुति देन पूरकेण। तो আমরা আমাদের শ্বাস নিঃশ্বাসের ব্যাপারটা বুঝতে হবে पूरक এবং रेचक। पूरक মানে श्वास श्वास नेवा इनहेलेशन, रेचक एक्सहेलेशन छाड़ा। ठीक है। तो पूरकेण जुहति तो अपाने प्राणम पूरकेण जुहति माने श्वास যখন নিলাম তখন প্রাণকে अपाने आहुति देওয়ার মতো। দেখুন কি বলছেন पूरक काले प्राणम अपाने एकीकुर्वन्ति। এর অর্থটা এতটাই, মানে
কে তারা পূরক দ্বারা প্রাণকে আপানে আহুতি দেওয়া মানে প্রাণ আপানের সঙ্গে এক হয়, এক করে। এটা কারা? প্রাণায়াম যারা নেয় তারা। এমনি তো সবাই তো পূরক রেচক হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু আপনারা যজ্ঞ বলে করছেন না, তো যজ্ঞরূপে করছে না, না শ্বাস নিঃশ্বাস হচ্ছে বলেও জানে না, অনেক সময় হয়ে যাচ্ছে ওটা, তাই না? যারা তাকে কনসিয়াসলি এভাবে প্রাণ এখন আমি পূরক করছি, এখন রেচক করছি, কুম্ভক করছি ইত্যাদি। তো पूर्क काले प्राणम अपाने एके कुर्वन्ति, माने पूर्क काले, ये सिंपल ना संस्कृत। पूर्क काले प्राणम अपाने, प्राणम माने प्राण के, अपाने, अपाने सप्तमी विभक्ति, एके कुर्वन्ति माने एक करे देन। तथा कुंभकेन, पूर्क ने हलो श्वास ने हलो, এখন कुंभकेन, कुंभक द्वारा प्राणापानयोः ऊर्ध्व अधोगति रुद्ध्वा, प्राण एवं अपानेर ऊर्ध्व एवं अधोगति के रुद्ध्वा निरोध करे। कुंभक করলে কি হচ্ছে? উপরেও যাচ্ছে না নিচেও যাচ্ছে না, প্রাণ নিরোধ করা হলো, হ্যাঁ, ওটাকে কন্ট্রোল করা হলো। तथा कुंभकेन प्राणापानयोः ऊर्ध्व अधोगति रुद्ध्वा रेचक काले, एवं এখন रेचका, এখন শ্বাস ছাড়বে, रेचक काले अपानम प्राणे जुहति। रेचक মানে বাইরে, এখন যে আপান অ্যাকচুয়ালি ঊর্ধ্বগতি তো अधोगति তো, এখন रेचक द्वारा अपानके प्राणे आहुति দিচ্ছে, কারণ প্রাণ হচ্ছে ঊর্ধ্বগতি, তো প্রাণে এখন अपान। তাহলে সিম্পল, पूरक द्वारा अपाने प्राणम जुहति एवं कुंभक द्वारा अपान प्राण के निरोध करे रुद्ध्वा रेचक काले अपानम प्राणे जुहति, रेचक काले अपान के प्राणे आहुति देन। एवं पूरक कुंभक रेचकैः प्राणायाम परायणाः अपरे इत्यर्थः। ये भावे पूरक कुंभक रेचक द्वारा प्राणायाम परायण जरा ये भावे, मैंने प्राणायाम द्वारा এটাই একটা যজ্ঞের মতো, মানে এটাকে আহুতি দেওয়ার অর্থে দেওয়া হচ্ছে, ঠিক আছে? তো যা বললাম, যারা প্রাণায়ামকে করে কনসিয়াসলি করে, এটা তাদের জন্য যোগ্য হলো। বাকি সবাই এমনি শ্বাস নিঃশ্বাস হচ্ছে, চলছে। কিঞ্চ, নেক্সট শ্লোক। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वेप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुहति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। अन्वय देखो, अपरे नियताहाराः प्राणेषु प्राणान् जुहति एते सर्वे अपि यज्ञविदः। এখানে পাঠান্তর, এখানে বইতে যজ্ঞবিজ্ঞ হয়ে গেছে, ওটা পাঠান্তর বলছেন, যজ্ঞবিদহ করে নিন। হ্যাঁ, যজ্ঞবিদহ যারা যজ্ঞকে জানেন, যজ্ঞবিদহ यज्ञक्षपितकल्मषाः भवन्ति। अपरे नियताहाराः, आहार नियताहाराः, যাদের আহার নিয়ত মানে संयत आहार, যারা আহার গ্রহণে যাদের संयम আছে।
প্রাণেষু প্রাণান জুহতি, তারা প্রাণেষু প্রাণান জুহতি, এটা হচ্ছে গুণান গুণেষু ওরকম। হ্যাঁ, প্রাণান প্রাণেষু, প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন, প্রাণকে আপানে আহুতি দেন বুঝলাম, আপানে প্রাণকে আহুতি দেব বুঝলাম। প্রাণান প্রাণেষু জুহতি মানে কিছু আছে এখানে, টেকনিক্যালি ইউজ করা হচ্ছে প্রাণান প্রাণেষু জুহতি। দেখবো আমরা, এতে সর্বে अपि यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः भवन्ति, এই সমস্ত যজ্ঞবিদ মানে এই সমস্ত বলছেন মানে সব যারাই এইভাবে যজ্ঞভাবে যারা করছেন, যজ্ঞ ভাবনাতে যারা করছেন মানে যজ্ঞ জানেন, তারা यज्ञक्षपितकल्मषाः, তারা কি হচ্ছে, তারা সমস্ত দোষ হইতে তারা মুক্ত হয়ে যাচ্ছে। দেখি, আর কেহ কেহ নিহতাহার হইয়া ক্ষীয়মাণ ইন্দ্রিয় বৃত্তি সমূহ দ্বারা প্রাণবায়ুতে হোম করিয়া থাকে, এই সকল যজ্ঞবেত্তা যজ্ঞ দ্বারা নিষ্পাপ হন। ঠিক আছে, দেখি ঠিক আছে। কিঞ্চ অপরে, अपरे तो आहार संकोचमभ्यस्यन्तः स्वयमेव जीर्यमाणेषु इन्द्रियेषु तत्तद् इन्द्रियवृत्तिलयं होमं भावयन्ति इत्यर्थः। अपरे तो आहार संकोचम अभ्यस्यन्तः, और अन्य साधक किंतु आहार के नियंत्रण करार द्वारा निजे निजे के जीर्यमाणेषु, स्वयमेव जीर्यमाणेषु इंद्रियेषु, যখন যে কোনো ইন্দ্রিয় তার বিষয়কে ভোগ করাটা কম করতে করতে তখন কি হয়, সে নিজে সেই ইন্দ্রিয় আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে যায়। তো সেভাবে বলছেন स्वयमेव जीर्यमाणेषु इंद्रियेषु, সেভাবে स्वयमेव जीर्यमाणम इंद्रिय, जीर्यमाण इंद्रिये तत्तद इंद्रिय वृत्तिलयम होमम, সেই इंद्रिय वृत्ति, प्रत्येक इंद्रिय वृत्ति আছে, তো प्रत्येक इंद्रिय সে वृत्ति আছে, दर्शन वृत्ति, श्रवण वृत्ति, হ্যাঁ স্পর্শ वृत्ति। এখন যখন কম করতে করতে শুরু হয়ে গেল তখন মানে ওটাই নিয়ত আহার, শেষে ইন্দ্রিয়ের আহার, সেখানে হলো সে अपरे तो आहार संकोच अभ्यस्यंत, आहार संकोच মানে ওগুলোকে কম দিল, आहार फूड कम दिल মানে কি সে ভোগ বিষয়কে কম দিল, করতে করতে কি হলো সেই ইন্দ্রিয় जीर्यमाणेषु इंद्रियेषु, शेष মানে जीर्यमाण इंद्रियते तत्तद इंद्रिय वृत्ति लयम, शेषे इंद्रिय वृत्ति लय হচ্ছে এইভাবে যে হোমকে, এই ভাবনা, হ্যাঁ এটাকে হোমম ভাবয়ন্তি। বুঝতে পেরেছেন তো এটা? হ্যাঁ, জীর্যমাণ ক্ষীণ হওয়া মানে তার ক্ষমতা সে মানে আগের মতো এ থাকে না। জীর্যমাণম মানে ক্ষীয়মাণ মানে সে ইন্দ্রিয় আগের মতো ওর অতটা এ থাকে না, ও এটা চাই আমাকে মানে। তো এইভাবে সে ইন্দ্রিয় বৃত্তি যে আছে মানে শুনতে হবে, দেখতে হবে, ওটাকে কম করে সংকোচ করে অভ্যাস, ওটাকেই অভ্যাস যারা করেন, তো তাতে কে হলো ইন্দ্রিয় বৃত্তি কম হলো। এভাবে সেই ইন্দ্রিয় বৃত্তি লয় যে হচ্ছে ইন্দ্রিয়তে, সে হোমকেই যারা ভাবনা করে তারা হচ্ছে নিয়তাহারাহ বলছেন এখানে। ঠিক আছে, यद्वा अथवा अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे इत्यनेन। ठीक है, ओखाने आछे तो अथवा अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे इत्यनेन पूरक रेचकयोः आवर्त्यमानयोः हंसोहम इत्यनुलोमतः प्रतिलोमतः च अभिव्यज्यमानेन
अजपा मंत्रेण तत्वं पदार्थैक्यं व्यतिहारेण भावयन्ति इत्यर्थः। আপনাদের বইতে ওরকমই আছে তো? তো এখানে নিহতাহারকে একটা অর্থ দিলেন। এখন প্রাণান প্রাণেষু জুহতি, তো এখানে अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे आगे बोला है। चलो आगे श्लोके अपाने जुहति प्राणम प्राणे पानम तथा परे एर द्वारा पूरक रेचकयोः आवर्त्यमानयोः সেখানে একটা অর্থ বলেছিলেন তো, पूरक रेचक द्वारा विरुद्ध इत्यादि যা হয়েছে হয়েছে। এখন আরেকটি বলছেন, এটা একটু কারো কারো সাধনার এটা একটা মেইন সাধন করে নিয়ে করেন, তার জন্য বলছেন এখানে पूरक रेचकयोः आवर्त्यमानयोः, पूरक रेचक এগুলোকে আবর্তন যে করা আছে সেখানে हंसः सोहम इति अनुलोमतः प्रतिलोमतः अभिव्यज्यमानेन अजपा मंत्रेण तत्वं पदार्थैक्यं व्यतिहारेण भावयन्ति इत्यर्थः। तदुत्तम योग शास्त्रे और नेक्स्ट आचे सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः। तो একটি পদ্ধতি আছে যোগ পদ্ধতি, সেখানে সকার নিঃশ্বাস যখন বহির্গমন নিঃশ্বাস তো শ্বাস নেওয়া, তাই তো বহির্গমনে সকারেণ বহির্याति, याति মানে গচ্ছতি যায়, सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः, हकारेण विषेत पुनः माने पूरकते हकार रेचकते सकार। देखो हंसः, ठीक है, हंस, ठीक है, हंस स बाहरे हम যখন पूरक নেব, ঠিক আছে, মানে শ্বাস এখন पूरक নিচে हम स हम स মানে বলছি না, আপনি শ্বাস নেবেন তখন হ, শ্বাস ছাড়বেন সহ। হ্যাঁ, একবার করে দেখুন, শ্বাস নিন हम, শ্বাস ছাড়ুন সহ, বলবেন না, এটা করুন একবার। তো हम सह, हम सह, এখানে हम अहम सह तत् हम, तो এখানে तत्वम पदार्थ, तत्वम पदार्थ सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः प्राणस्तत्र स एवायं हंस इत्यनुचिन्तयेत् इति। इरागे हाँ हाँ अनुलोम अरेक्ट बर्पुच्चे अपाने जुहति प्राणं प्राणे पानं तथा परे इत्यनेन पूरकरेचकयोः आवर्त्यमानयोः हंसः सोहम इत्यनुलोमतः। এখানে একটা বললাম हंसः, আরেকটা আছে सोहम, सोहम सह अहम, ठीक है, हम सह सोहम বলছেন हमसह বলছে তো সেই উল্টো সোহম হয় অর্থটা, মানে এইভাবে তারা এ করে पूरक रेचकते। তো এখন এটা দেখি এভাবে अनुलोमतः प्रतिलोमतः च अभिव्यज्यमानेन अजपा मंत्रेण, अजपा मंत्र माने श्वास निश्वास ছাড়ে না তো, বন্ধ হয় না তো, হ্যাঁ কন্টিনিউ তো, সেভাবে এই সব সময় চলছে। हंस सोहम 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 सोहम, आई एम दैट, आई एम दैट, আমি সেই,
এ তত্ত্ব। হ্যাঁ, দেখুন এখানে বলছেন এইভাবে अनुलोम अनिलोमतः प्रतिलोमतः च अभिव्यज्यमानेन अजपा मंत्रेण तत्त्वं पदार्थैक्यं। तत्त्वं तत्त्वमसि तत्त्वं তুমি সেই। এখানে শুধু অহম বলছে। যদি গুরু বলেন তত্ত্বম আছে, ও অহম সো অহম, মানে আমি বুঝতে পারি আচ্ছা গুরু বললেন তুমি, তখন আমি বলবো, তখন তত্ত্বম বলবো না। তো গুরু বলবেন তত্ত্বম আসি, তুমি সেই আছো, তুমি সে ব্রহ্মই আছো। তখন আমি কি বলবো? সো অহম, তাই তো? সহ মানে সেই আমি। তো এটাই বলছেন, এই পুরো করে কন্টিনিউসলি চলছে। কন্টিনিউসলি আমাদের এই শ্বাস নিঃশ্বাসে সোহম 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 হংস হংস হংস, উল্টা বলে ওটা হলো একে সোহম সোহম হংস হংস হংস। ঠিক আছে? তো এটা বলছেন এইভাবে अजपा मंत्रेण, अजपा मंत्र द्वारा तत्त्वं पदार्थैक्यम। तत्त्वं पदार्थ ऐक्यम माने तत् एवं त्वं पदेर अर्थेर ऐक्यम, ऐक्यता व्यतिहारेण भावयन्ति इत्यर्थः। केहो अपरे, केहो एबारे अपाने जुहति प्राणम प्राणे पान तप्तले प्राणान प्राणेषु जुहति আছে না? এ হচ্ছে প্রাণান প্রাণেষু যুবতী, মানে এটাই পূরকতে রেচক, রেচকতে পূরক, যাই হোক একে। তো আগেরটা সাহায্য নিলেন আপানে যুবতী প্রাণম প্রাণে পানম তথা পরে বলে, কিন্তু একটা ব্যাখ্যা এটা, তারপরে আরেকটা বলবেন দেখি। তো এটা হলো, তারপরে কি আছে? তত্ত্বম পদার্থৈক্যম ব্যতিহারেণ ভাবয়ন্তি ইত্যর্থः, সেই তাদের জন্য যোগ্য। तदुक्तम योगशास्त्रे, योगशास्त्रे बोला है सकारेण बहिर्याति हकारेण विषेत पुनः। विषेत मने प्रविशेत, प्रवेश करे। सकारेण बहियाति, बहि बाहरे जाए। हकारेण विषेत पुनः। प्राणः तत्र सह एव अहम। प्राण হচ্ছে এখানে स एव अहम हंसः इत्यनुचिन्तयेत् इति। तो इकने प्राण प्राणापानगतिरुद्ध्वा इत्यनेन तो श्लोकेन प्राणायाम यज्ञाः अपरैः कथ्यन्ते। ताहले प्राणापानगतिरुद्ध्वा बोले जे आगे बला হয়েছিল, কারণ এখানে প্রাণান প্রাণেষু যুবতী বলছেন না, উনি কি করছেন? এটা আলাদা কিছু নয়, আগের শ্লোকে যে প্রাণায়ামের কথা বলেছিল তাকেই এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। তার জন্য পুরো শ্লোকটা নিয়ে নিলেন टीकाकार। अपाने ज्योति प्राणम प्राणे पान तथा परे एभावे प्राणापान गतिरुद्ध्वा जरा আছে তারা प्राणापान गतिरुद्ध्वा इत्यनेन এর দ্বারা, এই শ্লোকে দ্বারা, শ্লোক দ্বারা প্রাণায়াম যজ্ঞ তারা করে বলে অপরৈঃ কথ্যন্তে। এখন अपरे नियताहाराः একটা অর্থ বলা হয়েছিল। কি বলা হয়েছিল? अपरे नियताहाराः। एक सेकंड, हाँ हाँ बोलो, हो गल तो, हाँ हलो तो हो गल। हाँ, अपरे नियताहाराः बोला হয়েছিল प्रथमे। अपरे तो आहार संकोचम अभ्यस्यन्तः स्वयमेव जीर्यमाणेषु इंद्रियेषु तत्तद इंद्रिय वृत्तिलयम होमम भावयन्ति बोले प्रथमेই বলা হয়েছিল। এখন टीकाकार আরেকটা অর্থ বলছেন, अपरे नियताहाराः इत्यत्रम् अयमर्थः। द्वौ भागो पूरयेत् अन्नैः तोयेन एकं प्रपूरयेत् मारुतस्य प्रचुरार्थं चतुर्थम् अवशेषयेत्। तो आहार नियत आहार सम्बन्धे बोलছেন दो भाग पेटे, दो भाग आहार अन्न द्वारा, अन्न माने आहार, तारपरे एक भाग जल तोयम जल द्वारा, और एक भाग मारुतस्य वायुर प्रचुरार्थम माने वायुर संचारेर जन्य छाड़ते हैं। पेट भरे खाओ, पेट भरे खाओ, पेट भरे खाबेन ना, पेट हाफ खाबेन।
দুভাগ, তারপরে এক ভাগ জল খাবেন, তারপরে এক ভাগ খালি ছাড়বেন वायुर संचरण जন্য। हाँ तो द्वौ भागौ पूरयेत अन्नैः तोयेन एकं प्रपूरयेत, एक भाग मारुतस्य प्रचुरार्थम चतुर्थम अवशेषित, 1/4 ছেড়ে দেবেন वायुर जন্য। इत्येवं आदिवचनोक्त नियत आहारो येषां ते, এভাবে আহার নিয়ত আহার যাদের তে তারা কুম্ভকেন কুম্ভক দ্বারা, এভাবে নিয়ত আহার হয়ে যারা কুম্ভকেন কুম্ভক দ্বারা প্রাণাপান গতি রুদ্ধা, প্রাণাপান কুম্ভক দ্বারাই প্রাণ এবং আপানের গতি রোধন করা হয়, নিরোধ করা হয়, তার দ্বারা প্রাণায়াম পরায়ণা সন্তঃ, তারা প্রাণায়াম পরায়ণ হয়ে প্রাণান প্রাণেশ জুহতে আছে না, তা এখন ওটা আসছে না, প্রাণান প্রাণেশ, প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেওয়া মানে কি, এখানে তার জন্য ইনি বলছেন প্রাণান মানে ইন্দ্রিয়াণি, ওখানে আন্ডারলাইন করে রাখুন, প্রাণান ইন্দ্রিয়াণি প্রাণেশ জুহতি, মানে ইন্দ্রিয়কে প্রাণ যে প্রাণগুলি আছে প্রাণতে জুহতি আহুতি দেন, ইন্দ্রিয় মানে ইন্দ্রিয় রূপ প্রাণকে প্রাণে তারা হোম করে, আহুতি করে, হোম করেন। হ্যাঁ, এত এ করে দেয় শব্দগুলোকে কনফিউজ হয়ে যাবে। তারপরে কে বলছেন, কুম্ভকে হি সর্বে প্রাণা একী ভবন্তি তে তত্রৈব লীয়মানেষু ইব, তত্রৈব লীয়মানেষু ইন্দ্রিয়েষু হোমম ভাবয়ন্তি ইত্যর্থः, মানে কুম্ভকে একই হয়, সর্বে প্রাণা একই ভবন্তি, এক হয়ে যায় সর্ব প্রাণ। কুম্ভকে যদি ধরে নেন কি কোনো উপরে যাচ্ছে না নিচেও যাচ্ছে না, তো সর্বে প্রাণা একই ভবন্তি তে তত্রৈব সেখানেই লীয়মানেষু ইন্দ্রিয়েষু হোমম ভাবয়ন্তি, সেখানে সব ইন্দ্রিয় মানে লয় হয় বলে সেখানে এই হোমকে ভাবনা তারা চিন্তা করে বলে এই প্রাণায়াম করে, প্রাণান প্রাণেষু জুহতি। হ্যাঁ, আরও ক্লিয়ার করার জন্য বলছেন, আরও ভালো এটা আরও কি অর্থটা আসতে পারে ফিলসফিক্যাল। তো দাঁড়ান, নেক্সট শোনো, তদুক্তম যোগশাস্ত্রে, তদুক্তম যোগশাস্ত্রে, সে হচ্ছে যোগশাস্ত্র। আপনি কি আহার কি বলছেন? না না, নিয়ত আহার বুঝলেন তো? হ্যাঁ, সেভাবে নিয়ত আহার হয়ে প্রাণায়াম পরায়ণ যারা, হ্যাঁ হ্যাঁ ওটার সঙ্গে কোন লাইন বলুন? ইত্যেবং আদিবচনোক্ত নিয়তাহারো येषां, মানে এভাবে যারা নিয়ত আহার যেভাবে বলা হলো দ্বৌ ভাগৌ ইত্যাদি দ্বারা, ইত্যেবং আদিবচন এইভাবে যে বচনের দ্বারা নিয়ত আহার যাদের येषां তারা, আগে নিয়ত আহার হোক তারপরে যোগ। হ্যাঁ, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्ट कर्मसु योगो भवति दुःखः, आरेक्ट शब्द मिस होच्छे, युक्ताहार विहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो युक्ताहार आहार, तो এটা হওয়ার পরে এভাবে যারা আছে তারা কুম্ভকেন প্রাণাপান গতিরুদ্ধা, মানে দুটোই আগে করলেন, নিয়ত আহার আলাদা করে করলেন, প্রাণের আলাদা করে সোহম ইত্যাদি করলেন। এখানে নিয়ত আহার প্রাণান প্রাণেষু জুহতি, সেকে এক করছেন যারা নিয়ত আহার হয়ে প্রাণকে প্রাণে আহুতি দিচ্ছেন, ওটা বলছেন। তার জন্য নিয়ত আহার হয়ে তারপর প্রাণান প্রাণেষু জুহতি বলতে হবে, তো তার জন্য বলছেন কুম্ভক দ্বারা। যখন কুম্ভক করা হয় তখন প্রাণ আপান সমস্ত প্রাণগুলি এক হয়ে যায় বলে সেখানে সর্বে প্রাণা একই ভবন্তি ইতি তত্রৈব লীয়মানেষু ইন্দ্রিয়েষু, সেখানে সমস্ত ইন্দ্রিয়েরও ক্ষমতা ওখানেই লয় হয়ে যায় বলে সেখানে হোমকে যারা ভাবনা করে তারা নিয়তাহারাহ প্রাণান প্রাণেষু যোগ।
নিয়তাহারা হয়ে তারা প্রাণকে প্রাণে আহুতি দেন, হোম করেন। এ অর্থে সমস্ত প্রাণ ওখানে কুম্ভকে লয় হয়ে বলে। এখন দেখুন নেক্সট, তদুক্তম যোগ শাস্ত্রে কেন বলছেন বলছেন এটা কেন, এর জন্য কেন বলছেন, যথা যথা সদাভ্যাসান মনসঃ স্থিরতা ভবেত वायु वाक् काय दृष्टीनां स्थिरता च तथा तथा इति। यथा यथा सदाभ्यासान मनसा स्थिरता भवेत, तখন सदा মানে নিরন্তর অভ্যাস দ্বারা কি হয়, মনের স্থিরতা হয়। আর তখন বায়ু ওয়াক কায় দৃষ্টি এগুলির স্থিরতা হয়। মনের স্থিরতা হলে অভ্যাস, সদা অভ্যাস নিরত যিনি আছেন তার কি হয়, বায়ু মানে প্রাণ, সমস্ত বায়ু, ওয়াক তার কথাগুলি, ওয়াক সংযম আসে, কন্ট্রোলে আসে। তার দৃষ্টি, কায় শরীরও, অনেকে শরীর খুব চঞ্চল থাকে, চুপ বসতে থাকতে পারে না। আর ওয়াক সব সময় কথা বলতে, যখন বলতে হবে কিছু এটা একটু ব্যাখ্যা করো বললে বলবেন না, তখন বলবেন না, এটা একটু অর্থটা বলবেন না, এমনি গল্প গল্প বহু বক 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 করতে থাকে, কোনো কন্ট্রোল নেই ওয়াক। অর্থাৎ যখন বলার উচিত নয় সেখানে বলবে, যা বলা উচিত নয় সেটা বলবে, তাতে সমস্যা নিজেকেও করবে, অন্যদেরকেও সমস্যা সৃষ্টি করবে। ঈশ্বরের জন্য কিছু কথা বলো সেটা বলবেন না, সব ফালতু কথাই বলবে। ওয়াক কায়, যখন কোনো একটা ভালো কিছু কাজ হতে হবে সেখানে কাজের শরীরের প্রয়োজন, সেখানে নেই, এখানে ওখানে ছুটতে থাকে, চলো একটু বড় হয়েছে বেড়াতে যায়, এই ঘুরে আসে, এইদিকে যায় এদিকে ঘুরে আসে, একটু রাউন্ড মেরে আসে। সেটাই নয়, যখন বসে আছে দেখবেন কেউ কেউ চুপ বসতে পারে না, এইদিকে ওইদিকে ওইদিকে শরীরটা অস্থির থাকে, অস্থিরতা। আর দৃষ্টি সবসময় ওরা এরকম চুপ বসে যাবে, ছোটা একটু চঞ্চলতা। কপি দেখেছেন, হ্যাঁ কপিটা দেখবেন সে এরকম করতে থাকে, চুপ বসে থাকবে না। আর এদিকে ওইদিকে দেখতে দেখে দৃষ্টি, হ্যাঁ। তো যখন সদা অভ্যাস দ্বারা, সদা অভ্যাসাত মনসঃ স্থিরতা হবে, মনের স্থিরতা হয়। আর তাতে কি হয়, বায়ু মানে মনসের স্থিরতা হয়, বায়ু ওয়াক কায় দৃষ্টিনাম স্থিরতা চ তথা তথা। আর সেইভাবেই বায়ু মানে সমস্ত প্রাণের, ওয়াক কায় মানে শরীর, দৃষ্টি এগুলির স্থিরতা হয়। ইতি তদেবম উক্তানাম দ্বাদশানাম যজ্ঞবিদাম ফলম আহ সর্বৈতি। তদেবম উক্তানাম দ্বাদশানাম যজ্ঞবিদাম বলছেন এখানে, এভাবে এই পর্যন্ত উক্ত দ্বাদশানাম যজ্ঞানাম বলছেন, মানে দ্বাদশ আছে বলছেন, কাউন্ট করে নিন আপনারা দ্বাদশে কি বলে। হ্যাঁ, তো এটা কেন বলছেন, অপরে নিয়তাহারাহ প্রাণায়ান প্রাণেষু যুবতী হয়ে গেল। এখন সর্বে আপি এতে যজ্ঞবিদঃ যজ্ঞক্ষপিত কল্মষাঃ, এটা বলতে হবে। তো এখন এটার জন্য বলছেন তদেবম উক্তানাম দ্বাদশানাম যজ্ঞবিদাম ফলম আহ, মানে এইভাবে উক্ত দ্বাদশ যজ্ঞগুলির সম্বন্ধে যিনি জানেন, যজ্ঞবিদ, তাদের বলছেন যজ্ঞবিদাম ফলম আহ, মানে যারা এইভাবে যজ্ঞবিদ আছে তাদের ফল বলছেন যজ্ঞান বিন্দন্তি লভন্ত ইতি যজ্ঞবিদঃ, মানে যারা যজ্ঞকে জানেন অথবা যজ্ঞকে প্রাপ্ত করেছেন তারা যজ্ঞবিদঃ বলছেন। অর্থ যজ্ঞবিদ শব্দের ব্যাখ্যা করলেন। আপনাদের বইতে যজ্ঞবিদ আছে নাকি যজ্ঞবিজ্ঞ আছে? এখানে এখানে টিকাতে বিজ্ঞ, এখন টিকাতে যেখানে পড়ছি যজ্ঞবিদ দ আছে, দুটোই লেখা আছে। যজ্ঞবিদ মানে অর্থটা একই, অর্থটা একই। না 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 না, যজ্ঞবিজ্ঞ বলে ওটা অর্থটা বলেছেন, এটা যজ্ঞবিদ প্রথম বলেছে তো। হ্যাঁ,
ঠিক আছে, শ্লোকে যজ্ঞবিদ লিখে নিন। হ্যাঁ, শ্লোকে যজ্ঞান বিন্দন্তি মানে জানেন, লভন্তা মানে লাভ করেন, প্রাপ্ত করেছেন, যজ্ঞকে, এইসব যজ্ঞকে বলে ইতি যজ্ঞবিদঃ। ঠিক আছে, যজ্ঞজ্ঞা ইতি ওয়া মানে যজ্ঞজ্ঞ মানে অথবা যজ্ঞবিজ্ঞ, যজ্ঞকে প্রাপ্ত করেছে, জেনেছে তারা। যজ্ঞৈহি ক্ষপিতম নাশিতম কলমশম यैहि तैहि यज्ञ क्षपित कलमशाः। यज्ञैহি মানে যজ্ঞ দ্বারা, ক্ষপিতম মানে নাশিতম মানে নাশ হয়েছে কি, কলমশম यैहि যাদের, তারা यज्ञ क्षपित कलमशाः। तो यज्ञविदः एवं यज्ञ क्षपित कलमशाः। तो अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे पेते यज्ञविदो यज्ञ क्षपित कलमशाः। এরপরে যে তিনটে শ্লোক আছে, এটা পুরো হলে পুরো একটা গোটায় হবে, এমনি জাস্ট টাচ করছি। यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोकोस्ते यज्ञस्य कुतोन्यः कुरु सत्तमा। यज्ञावशिष्ट अमृत भोजन पूर्वक यज्ञगण सनातन परब्रह्म प्राप्त हम। हे कुरुश्रेष्ठ, यज्ञहीन व्यक्ति इहलोक व परलोके सुखकर হয় না। एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्यतान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्षसे। एरूप बहु यज्ञ वेदमुख विहित হইয়াছে, সেই সকল যজ্ঞ কায় মন ও বাক্য সাহায্যে অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া তৎসমুদয়কে আত্মস্বরূপের সংস্পর্শ রহিত জানবে, মানে আত্ম সম্বন্ধে সংস্পর্শ নেই জানবে। ওগুলো সব কায় মন ও বাক্য দ্বারা সম্পন্ন হয়, আত্মার সঙ্গে কোনো সংস্পর্শ নেই বলে জানবে। এই রূপে যজ্ঞতত্ত্ব অবগত হইয়া জ্ঞাননিষ্ঠ হলে তুমি মুক্তি লাভ করবে। এই সব যজ্ঞ এরকম হলেও কিন্তু আত্মার সঙ্গে সংস্পর্শ নেই বলে জানবে। তো শেষে বলছেন 33 श्लोक नंबर 33, श्रेयान द्रव्यमयाद यज्ञात ज्ञान यज्ञ परंतप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्यमय देवयज्ञ अपेक्षा ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठो। हे पार्थ, फलसह सर्वकर्म ज्ञान लाभान्ते चिरतरे निशेषित হয়। তারপরে আমরা কোনো প্রশ্ন আছে?